کارکنان کو وہاں پر بیار و مددگار چھوڑ کر تمام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہاں گئے تھے؟ ان لوگوں کو یہ پیغام دے کر کہ کفن باندھ کر وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں سے نکلنے میں ان لوگوں کو اشارہ کیوں نہیں دیا گیا کہ کفن ہم نے کھول لیے ہیں؟ وہ لوگ جو وہاں پر مرتے رہے، زخمی ہوتے رہے، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے کیا کیا؟ فرسٹ ایئر لیڈرشپ اور سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کا پہلے سے اتفاق کیوں نہ ہوا؟ کون کون وہاں پر نہیں جانا چاہتا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات اس وقت ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ ناظرین، جلا ہوا ٹرک، ٹوٹی پھوٹی مسافر سڑکیں، پرائیویٹ گاڑیاں، سڑک پر جا بجا بکھرے گاڑیوں کے شیشے، زمین پر پڑے عمران خان کے پوسٹرز، آنسو گیس کے شیلز، چند جوتے، کچرے کا ڈھیر۔ یہ مناظر بدھ کی صبح اسلام آباد کے ڈی چوک کے تھے، جہاں 3 دن سے ملکی سیاست پر گونجتا منظرنامہ عیاں ہو رہا تھا۔ علی امین گنڈاپور کے مطابق تحریک انصاف کے مظاہرین کے مطالبات پورے ہونے تک دھرنا دینا تھا، مگر منگل کی شام کو یہ مقام ایک اور منظر پیش کر رہا تھا، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں پرجوش مظاہرین ہزاروں کی تعداد میں تبدیل ہوئے، عمران خان کی رہائی کے مطالبات کے نعرے لگائے جاتے رہے۔ رانگ سائٹ سے داخل ہونے والا بشرا بی بی اور علی امین کا مرکزی کنٹینر اور اس سے کارکنوں کا جوش بڑھانے والی اونچی آواز میں چلتے گانے، کنٹینرز پر چڑھے اور رقص کرتے کارکن موجود تھے۔ 26 نومبر کی شام تک پی ٹی آئی کے مظاہرین کی بہت بڑی تعداد اسلام آباد کے بلو ایریا کے اندر پہنچ چکی تھی، جنہیں یہ امید ہو رہی تھی کہ جس طرح راستے کی رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے وہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں پہنچے ہیں، ویسے ہی اب حکومت پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ماننے پر بھی مجبور ہو جائے گی اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان جلد ہی رہا ہو جائیں گے۔ ان کارکنوں کے چہروں پر مارچ کی حتمی منزل ڈی چوک پہنچنے کی خوشی کے باعث تقریباً 72 گھنٹوں کی مسافت طے کرنے اور راستے میں متعدد مقامات پر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مڈبھیر کی تھکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی شام کے سائے رات کے اندھیرے میں تبدیل ہونے لگے، خنکی سردی میں تبدیل ہوئی، ویسے ہی وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ کا رویہ بھی سرد اور سخت ہوتا گیا۔ انتظامیہ نے مظاہرین کے خلاف فیصلہ آپریشن کرنے کا انتظام کیا، اور یہ فیصلہ کن آپریشن جو تھا، اس نے وہاں پر کیا نقوش چھوڑے۔ 26 نومبر کی شام 5 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک اسلام آباد کے ریڈ زون میں حالات نارمل تھے۔ پھر رات 9 بجے کے بعد سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی جانب سے کچھ حرکت ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ اور بلو ایریا کے ارد گرد جتنی بھی مارکیٹس تھی، اس میں میلوڈی فوڈ سٹریٹ ہو، آپ پارا ہو، سپر مارکیٹ ہو، ستارہ مارکیٹ ہو، جناح سپر مارکیٹ ہو، اس کو بند کروا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلو ایریا اور اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو ایک بار پھر رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا۔ پہلے لوگ وہاں پر جمع ہوئے، ان کو ڈسپرس کیا گیا پہلے، تو وہ پیچھے آبادیوں میں چلے گئے۔ پھر جب وہ وہاں جمع ہوئے ہیں تو آبادیوں کے داخلی خارجی راستوں کے اوپر بھی وہاں پر پولیس موجود تھی۔ اب معاملہ ایسا تھا کہ راولپنڈی کے راستے بھی بند تھے، اسلام آباد کو راولپنڈی سے ملانے والے تمام راستے بند تھے، اور وہاں کے پیچھے بھی راستے بند کر دیے گئے۔ منگل کی شب وہاں موجود عینی شاہدین کے مطابق اچانک رات کو 11 بجے بلو ایریا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی لائٹس بند کر دی گئی۔ کچھ دیر بعد لائٹس آئی اور پھر مستقل پھر بند کر دی۔ اس مظاہرے کی کوریج کے لیے وہاں پر موجود جو صحافی تھے، انہوں نے لائٹس بند کیے جانے کے کچھ دیر بعد چند سرکاری اہلکار کے پاس وہ گئے اور پوچھا کہ کیا بنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پہ علاقے کو خالی کر دیں۔ اس کے فوری بعد پولیس کی جانب سے وہاں موجود مظاہرین کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کرنے کا سلسلہ تیز ہو گیا، اور علاقے میں اتنا زیادہ دھواں ہوا کہ وہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہاں پر موجود صحافی یہ کہتے ہیں کہ اس دوران انہوں نے بلو ایریا کے علاقے میں گن فائر کی آوازیں سنی، اور اس پہ پتا چلا کہ پولیس کے دستے مظاہرین کو منتشر کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کی تمام تر ذمہ داری پولیس اس وقت سنبھال چکی۔ لیکن وہاں پر موجود مظاہرین کہتے ہیں کہ بالائی منزلوں سے، وہ جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں، ان منزلوں سے ہمارے اوپر فائر کیے گئے۔ آپریشن شروع کرنے سے پہلے پولیس نے مظاہرین کو چاروں اطراف سے گھیرے میں لیا۔ اس دوران جب مظاہرین کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ مظاہرین اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن
पुलिस ने उन अफराद को गिरफ्तार करने के लिए मंसूबा बंदी कर रखी थी कि अगर वो ब्लू एरिया में गिरफ्तार होने से बच निकलने में कामयाब हो भी जाएं तो उन्हें फरार होते हुए पकड़ा जा सके। इस्लामाबाद पुलिस के एक एहलकार ने बाकायदा तौर पर बताया कि पुलिस एहलकार ऐसी जगहों के ऊपर खड़े थे जहां पर रोशनी ना होने के बराबर थी। पुलिस की ये पॉलिसी कामयाब रही और उस तरीक़ाकार के साथ 300 से ज़ायद मुजाहिरीन को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से उसी वक्त में गिरफ्तार किया गया जब वो ब्लू एरिया से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस्लामाबाद की पुलिस ये कहती है कि 900 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है, यानी 900 से 1000 का एतराफ़ तो हुकूमत खुद कर रही है। अब इसकी तादाद में कितना इजाफा हो सकता है आप खुद सोच लें। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 3 दर्जन से ज़ायद अफगान शहरी भी उसमें शामिल हैं। 3 दर्जन से ज़ायद कितने होंगे? 100 से भी कम। और जो 1000 के करीब पकड़े हैं तो वो फिर कौन थे? इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार होने वाले अफराद को ना सिर्फ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में रखा गया बल्कि CIA की इमारत में भी रखा गया है, जिसको इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने सब जेल करार दिया हुआ था। ब्लू एरिया से मंगल की रात को मौजूद एक और ऐनी शाहिद, नवीद अहमद उसका नाम है, उसने ये बताया कि जब मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस वक्त ब्लू एरिया में मौजूद मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और बिलखुसूस उस कंटेनर को आग लगाई गई जिस पर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सवार थे। जब पूछा गया कि ये नुकसान मुजाहिरीन ने पहुंचाया या सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने, तो जवाब में क्या मालूम पड़ा कि इलाके में अंधेरा था और ऐसे में यह बताया नहीं जा सकता कि गाड़ियों की तोड़फोड़ करने वाले कौन थे। यानी उसमें अगर पुलिस ये कहे कि तोड़फोड़ करने वाले यही थे तो अंधेरा था, मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे? वजारत दाखिला उसके एक ज़राए ये बताते हैं कि मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन से पहले वजारत दाखिला में एक अहम इजलास हुआ जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह के अलावा रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी, DPO अटक, DPO चकवाल, ये सारे वहाँ पर मौजूद थे। उसी में बैठ के ये फैसला हुआ कि मुजाहिरीन के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन को पुलिस के कमांडोज लीड करें जबकि रेंजर्स के एहलकार उनको मदद फराहम करें। फिर उन्हीं यानी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स ने 1.5 से 2 घंटे के दौरान ये ऑपरेशन मुकम्मल किया। पूरा रेड जोन जो है ये मुजाहिरीन से खाली करवाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकी थी कि उनके साथ क्या बना। इब्तदाई तौर पर खबर आई गिरफ्तार हो गए, फिर खबर आई फरार हो गए, फिर खबर आई खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। सोशल मीडिया के ऊपर मुतजाद कयास आराइयां होती रहीं जिनमें इन दोनों की गिरफ्तारी के दावे किए गए। मार्च के मरकजी कंटेनर को आग लगाने से मुतल्लिक भी मुतजाद दावे सामने आते रहे। हुकूमत ने यह कहा कि मुजाहिरीन ने ना सिर्फ कंटेनर को आग लगाई बल्कि दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वो ही मुजाहिरीन जो उस कंटेनर के साथ आए थे वो खुद ही आग लगा गए, यानी हुकूमत ये कहना चाह रही थी। जबकि PTI क़यादत ये सारा इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो थी ये ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद कारकुनों की हलाकत का दावा करती रही जबकि हुकूमत इन दावों की तरदीद करती रही। मंगल की रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुंतशिर करने के ऑपरेशन के मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद के जो तरक्याती इदारे हैं जिसमें CDA है उसके एहलकारों फौरी तौर पर सफाई करनी शुरू कर दी और बुध की सुबह तक इलाके को साफ कर दी। अब वो ये कहते हैं कि जो नुकसान था उस नुकसान को ये सुबह की रोशनी में नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए रातों रात इस जगह की सफाई हुई। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज किए जबकि कुछ अफराद के जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए मुकामी अदालतों में भी सुबह सुबह उन्हें पेश कर दिया। उनमें से एक मुलजिम का जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए जब उसे इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया तो मीडिया के नुमाइंदों को देखकर उसने कहा, अजीब लोग हैं, पहले आने नहीं देते फिर जाने नहीं देते। यानी उसके कहने का मकसद क्या था कि पहले ये इस्लामाबाद की हुदूद में घुसने नहीं दे रहे थे कि यहां पर तुम कतई तौर पे आ नहीं सकते, यहां पर तो बैनुल अक़वामी डेलीगेशन आया हुआ, तुम किस तरीके से यहां पर दाखिल हो सकते हो। वो कहता है हम आए हैं, रुकावटें हटा के आए हैं, अब हमें ये जाने नहीं दे रहे। घेर के इन्होंने मारा है। ये घेर के मारने में किसको कितना फायदा हुआ, नुकसान कितना हुआ, इमलाक का, जानों का, मईशत का, सियासत का, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस का। सोचिए कितना नुकसान हुआ है। कौन भरेगा इसे? हुकूमत, अपोजिशन, वो सिक्योरिटी इदारे, या फिर ये अवाम को ही भरना
جو ہمیشہ سے بھرتی آئی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔